project practices, construction project practices alle ella stages ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. Since from contract to the execution level up to the site execution, then we are not execution part we will take in the later stage in the next unit. So contract tenders, so tender processes, so approval methods, either it is an administrative approval or it is an technical sanction. So how to record the measurements for the executed works. So administrative approval and technical sanction for the executed works or the completed item of the works. So how we have to record the measurements in the measurement book. What are the procedure to be adopted? Who is the officer in charge for the measurement book? So whatever measurements recorded by the section officer. So before making the payment, what are all the officers to be check measured that measurements? So what are the limitations during the check measurements? So after the check measurements of the measurements recorded in the measurement book by the section officer, how we have to prepare the bills, all those things we discussed. And also regarding the accounts. So for the payments made to the contractors as well as the material issued to the contractors. So or otherwise any day-to-day expenses we come across at the site. So all these things, whatever money we spent and whatever the material we received, all the records we should have that should be reflected in the accounts. So we discussed all those things. What is the cash book? How we have to maintain the cash book? What is impressed amount? What is the suspense cash? Like that. So regarding with the stores also, the classification of the stores, why the stores is necessary. Store is so important just because we have to have the scarcity of material, or otherwise the material cannot be availed at site of work within the time specified. Therefore, the stores are important. We have to preserve some material before start of the work. So in that aspect, stores are important. So during the process of construction or go with the tender document or with the agreement of the contract. So we have clearly stated that whether we are giving as a owner or the department, we are issuing any material to the contractor for the carrying out the work or not. So based on that lines, the department is issuing the materials. So therefore, we are going to preserve that materials in advance at stores. So prime materials are cement, steel, or prime material or important material for construction. Therefore, in general, the department will agree to supply, or owner will agree to supply the cement and steel. So the stores are at different levels. So either is at the subdivision level or at the division level. The subdivision level store is called subdivisional store. The divisional store is called as central store. The central store is operated by or headed by or controlled by the officer called executive engineer, and subdivision store is controlled by the AW, assistant executive engineer, at this level, subdivision level. So all these things we know. Similarly, the stores are classified in a different fashions. What are all the materials, whatever stores materials are also classified in general stores. So tools and plants, so road metal and other materials are charged directly to the works like this. So all the materials will not be stored at site, at store. So some materials at site, some materials are stored in a controlled weather condition. So some of the equipments we have in the department as a owner, so are a construction group. So at that time, we are letting out the construction equipments for the purpose of construction. We have to have the track for that. So for the purpose of getting this material for the construction, the contractor has to give a request letter
to an engineer in charge in the PWD to get that material from the store. The process of getting a request letter from the or submitting the letter stating, so we need the material from the store, that is called as the indent. The request letter will be submitted in a prescribed format of the department, PWD organization, or otherwise account section. That form number is called 7. So these are all these forms will be submitted in 4 copies. So each copy having the same format. So that is similar formats. You examination, you write only 1 copy. That is enough. So no need to write 3 copies. So the format will be only the description, quantity, and head of account means the financial head. So name of the work and all these things that it contains, detailing of that material. It contains that is signed by the section officer in charge, and it is approved by the section officer, subdivisional officer, and it goes to an stores officer. The stores officer, by seeing all the documents, verifying all the documents, and confirming that this is procedure is followed and it is approved by the section officer as well as the subdivisional officer, that fellow or the store officer is going to issue the materials. So this is the way in which this is what you call as an indent. The indent is nothing but it is a letter in the prescribed format of 7. Form number 7 is given to a store after getting the approval from the section officer and the AWE or the subdivisional officer to get the material or to procure the material from the store. That is what you call as indent. So issue is nothing but the materials are issued based on the indent received by the stores officer. That is what you call as issues. Similarly, the bin card is also that. Bin card is once the material issued, the material issued to the issued from store to the contractor or to the site, as well as the material also be received in the store from the division or from where else. So as per the government procedure is concerned. So based on that, the account keeper, stores keeper or otherwise stores officer is going to maintain the records of receipts and issues of the materials in the form shown in this slide. So it contains the 3 parts. One is receipt side, then issues and balance. So once we received, that will go to the account. Then once you issued the material to the site of the contractor, so automatically we have to deduct that material from the store. The quantity. Material means quantity. From the quantity of material issued to the contractor will be deducted from the quantity which is present in the store previously. So that balance will be, the difference will be the balance for that particular day. So therefore we have to maintain the records of all the material in chronological order. Chronological order means date-wise and time-wise. That is what you call as bin card. So this is regarding with the stores. Now, so in that site, during the process of construction, suppose you are through the contractor or otherwise, so you are given the consent to the contractor to take up the construction at site as per our agreements or otherwise as per the tender procedures. Thus, our contractor starts the work at the site as per the instructions or whatever information he had in the contract documents. So all the informations we are going to give during once again we are going to give the information to the contractor. All the details we had, the contractor had earlier in the tender form. Even though he had the details of the construction in the earlier before entering into the tender. So even though during the process of the agreement also we are going to give all the information once again to the contractor. So contractor start the execution. During the process of execution, if any deviations we come across. So is that deviations, for example, so contractor initially, so he starts digging the foundation trenches to make the foundation. So officer in charge of the section officer visits the site and he confirmed that whatever depth excavated is not sufficient for the foundation. The bearing capacity of the soil at this level is not sufficient to take care of all the loads which is coming from the superstructure. Therefore,
he asked the contractor to dig or to make this depth of the pit further deeper. So this is how we are going to make the changes at site based on the site condition. That should be whatever changes we are going to make with respect to the original drawings and designs. So that should be recorded in the book. That book is called site order book. So in the site order book, we have to record whatever changes we have to make in the site regarding with the construction. So before taking the construction, we decided all the factors, like we decided the plan, we decided the structural detailing. So we decided the estimation. In estimation, we provided the specification and quantities. All those things we decided in forehand. But even though we decided forehand, so before take up the construction, so some violations after excavation, for example, depth of excavation is 0.9. So which is mentioned in the sections of a drawing, or otherwise in the design drawing. So a contractor going to excavate the foundation trench as per the detail given in the structural drawings or the estimations. So even though after excavating 0.9 meter depth of foundation trench, that officer in charge confirmed that the required bearing capacity of the soil is not reached, or otherwise whatever bearing capacity of the soil at 0.9 depth is not sufficient to take care of the load. So therefore, he can take the decision that he can guide the contractor to excavate further to get the higher bearing capacity. So therefore, while giving the instruction to the contractor, because it involves the finance, therefore we cannot give the contractor will not accept the oral instruction of the engineer or the section officer. So therefore, he is accepting only the written orders. So because he has to claim that amount, excess amount. Therefore, the engineer in charge, or the engineer of the site in charge of the inspecting officer of this particular site, has to write. So either he may be an architect, he may be a client or a single owner, or it may be an officer in charge, or may be a section officer, who may be the person or an architect in charge of this particular site. He has to make a note. So for example, serial number, date, so instructions given by the client or a consulting engineer, or the site engineer or section officer or an architect, etc., to the contractor. So therefore, after writing this deviations or the additions or alterations to the existing work, then he has to put the signature. So he has to initial. He has to make an initial. Then he has to make a contractor should also put a signature. Then you have to enter the remarks on why it has to be deepened further. So for example, depth of excavation carried out for foundation is not sufficient. They increased by another 5.5 meters. So reason for increasing the 0.5 meter, we should write it in the remarks column, or otherwise in the same column. So we have to put the signature. A client should, or otherwise who is the instructed for this. So instruction written on this book, that fellow should put his signature in this column. And also contractor also put the signature, because it is noticed by the contractor. So the contractor should put the signature in this column. So this is how we have to maintain the site order book at the site. So site order book anta keltare. So hege site order book andre ಏನilla, ಇದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೆಪ್ತ್ 0.9 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 0.9 ಮೀಟರ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 18 ಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಡಿಸೈನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 18 ಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡುವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಫರ್ದರ್ ಡೀಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಪ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಸಿಕ್ಬೇಕು, ಗ್ರಾವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಗ್ರಾವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ದು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ 0.5 ಮೀಟರ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಾನೇ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬುಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಸೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೈಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಟ್, ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ will be the noted regarding with the constructions or deviations in the drawings or estimates or whatever it may be, the deviations only. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾರು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಆಫೀಸರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ? ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೈಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಡೀಟೇಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು 5-6 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ತರವ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋಕೆ 1 hour ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಸ್ 1 hour. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ವಿ. ನಾವು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ದು 10:30 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ. ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಯಾಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದು ಕಾರಣ. ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಥವಾ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. So since from A to K, activity A to K, the activity A to K are named as, so earthwork excavation, foundation concrete, A na foundation earthwork excavation anta ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, B na foundation concrete ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, C na sidestone masonry ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, D na DPC ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು? ಡಿಸೈನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು, ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು, ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ್ದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So earthwork depends on the structural drawing. So earthwork delayed by structural drawing ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ earthwork ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ earthwork ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಸೈಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇದೀವಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. 200 ದಿನದಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಆದ್ರೆ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕನ್ಸಲ್ಟ್. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅವನು 8 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ 9 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಡಿಲೇಡ್. ಆಗ ನಾವು ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರನ್ನ? ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ.
ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವನು 9 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 9th ಡೇ ಅಥವಾ 8th ಡೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ 9th ಡೇ ಅಥವಾ 9 days ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು 10th ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಡಿಲೇಡ್ ಬೈ 9 days ಡ್ಯೂ ಟು ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಟ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವು 9 ದಿನ ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ಡಿಲೇನೇ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಡಿಲೇ ಯಾಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ರೈನು, ಕ್ವಾರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಾವು ಸ್ಟೋನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ 15 days ಆದ್ರೂ ಆ ನೀರು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಡಿಲೇ ಆಗದ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೊ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ನ ಯಾಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 9 days ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವತ್ತಿಂದ ನೀನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು, ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರು, ಆ ಮಧ್ಯದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಇವ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, 29ನೇ ತಾರೀಕು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ, ಆಗ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಇವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲ್ಸನ. ಆಗ 20ರಿಂದ 29 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಟ್ಟ, ಆಗ 9 days ಆಯ್ತು. 20ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 28ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ 9 days ಆಯ್ತು. 29ನೇ ತಾರೀಕು ಇವನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುಷ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ಗೆ. 200 daysಗೆ ಅಂದ್ರೆ 200 daysಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಈ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವನು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಆ ಡಿಲೇನ ನಾವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಡಿಲೇ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಡಿಲೇ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಓನರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓನರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದುಡ್ಡನ್ನ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು, ಸೊ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ UOT ಅಂತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ EOT. EOT ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಈ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್, ಏನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ನಿಂತೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ತೋ. ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಅಂತ, ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಲೇಟ್, ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೊನೆ ಆಯ್ತು ಆ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್, ತೊಂದರೆ ಕೊನೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಯಾವತ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾರು ಇತ್ತಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಂತೋಯ್ತಾ, ಸೊ ಇಲ್ವಾ, ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ನೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲೋವಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ರಿಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, the work is held up due to a non-availability of the structural drawing. The work is held up due to the non-availability of the structural drawing. So structural drawing ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಯಾವತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಬೇಕಿತ್ತು 6/1/2003 ಸಿಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ ವಿಚ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಲೇಟ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾವತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನು, ಸೊ 12/8/2003 ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. 6/1/2003 ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, 12/8/2003 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು, 219 ದಿವಸ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು, 290 days ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾರು ಇತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಏನಾರ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದ ವರ್ಕ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸಿಮೆಂಟೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ದಿನದಿಂದ ಈ ದಿನದ ತನಕ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ತು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಕ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ, ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಜನರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಯಾವತ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಯಾವತ್ತಿಂದ ಯಾವತ್ ತನಕ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಈ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ on what date the hindrance occurs, so on what date it is released, and what is the difference of time and duration of the hindrance, and because of the hindrance is there any parallel, any other activity in the construction is affected or not. So I have to write. So adana approved time total agi ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is what then recording of hindrance of each activity, if there any hindrance, if there any hindrance of the activities of a construction, so we have to write it in a particular format or a book, this hindrance in the hindrance register. So this is what you called as an hindrance register. Hindrance register, this register will be available at site. So any delay in the, so any information or the availability of the material or the availability of the labor, etc., so that the work will be delayed. So therefore the delay due to the various reasons will be recorded in that book. So then it leads to an extension of the time, extension of the project. It leads to an extension of time in the project duration. So this is about the hindrance book. Similarly, so we have to discuss about the drawing register. So drawing register is also other register, other kind of a register. So this register help us. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದನ್ನೇ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, CC 148 ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅದ್ರದ್ದೇ ಒಂದ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಪ್ಲಿಂತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಸೈಸ್ಟೋನ್ ಮೆಸನ್ರಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಸೊ ಹಂಗೇನೆ ಬ್ರಿಕ್ ಮೆಸನ್ರಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಲಿಂಟಲ್ ಚೆಜ್ಜಾ ಒಂದ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ರೂಫ್ ಒಂದ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಬೇರೆ 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 ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ತರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನ ಏನೇ ಅದರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೈಟ್ಗೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಳಕ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಯಾರ ಹತ್ರ. ಈಗ ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಡಲ್ವೇ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಬೇಕಾದಾಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಏನೇನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು document whatever the drawings issued to the site or with respect to the construction. This help us to maintain or easily identify the location of the drawing or the drawings issued to the site, or whenever we require to take the printout of the particular drawing, then we can take the printout. Then by that we can reduce the time of this thing. So therefore this is the actually a drawing for example of the one drawing folder, drawing register.
So in that register, we are going to write down all the drawings issued to the site and the date. So therefore, we can have that track easily. So easy ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ, ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದರಿಂದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದು. ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರೋದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ದಾನೆ ಇರೋದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಕೆಲಸ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ? ಸಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ದಾನೆ ಇರೋದೇ ತೊಂದರೆ ನಮ್ದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಿತ್ತು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಿತ್ತು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, 200 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ತೀನಿ, ಡೈಲಿ 10,000 ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಡದನೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ 10 ದಿನ, ನನ್ಗೆ 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಯಾರು ಕೊಡದ ಲಾಸ್ನ? ಹೌದಲ್ಲೇನಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬರ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಲೇ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣನ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾಳೆ ಡಿಲೇನ ನಾವು ಇನ್ಕಾಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಒಟಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್, ಇದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಸೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗತ್ತೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಉದಾಹರಣೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು? ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ 18 ಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ 18 ಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕಳಪೆ ಇದೆ ಸಾಯಿಲ್, ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಫಿಲ್ಡ್ ಅರ್ತ್ ಅದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅದು ಡಿಫಾರ್ಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ಈ ತರನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ, ಈಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೆಪ್ತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ 1 ಮೀಟರ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ 75 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಕೂಡಿದೆ, ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು. ಬಟ್ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಲೂಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಾನ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆಗ ಅವನು ನನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಸೈಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಳಿರ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ನನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಅವ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರು ಕೂಡ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಇದು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ.
ಆದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ತಾನೇ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೀಟೇಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸೊ ಅಥವಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅವ್ರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ಕೊಡೋದು ಡಿಲೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಲೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಬರಿಬೇಕು. ಇಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ದಿವಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅವ್ನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಅಂತ, EOT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಅವ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೀತಾನೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್, EOT ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ EOT ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ವೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ, ಇಂತಿಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ, ಹಂಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ 100 days ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 100 days ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು 110 days ಆಗುತ್ತೆ. 10 days ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆ 10 days ಡಿಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಲೇ ಆಗಿದ್ದಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾರಣಗಳು, ಇಂತಿಂತ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವೋ, ಜಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಮರಳು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯ್ತಾ ಊರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲೇಬರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಾ ಊರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬುಕ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಸೈಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಇನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್, ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ, ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದ ದಿನ ಯಾವ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ದಿನ ಯಾವತ್ತು ತೊಂದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ನಿಲ್ತು. ಉದಾಹರಣೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು 6ನೇ ತಾರೀಕು 2003 ಸೊ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವತ್ ಕೊಟ್ಟ, 12/3/2003 ತನಕ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಟ್ಟ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 290 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಸೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್. ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಾವು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋರ್ ವೈಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಂಡೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಿಟಕಿಗಳು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ಲಿಂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಲಿಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ರೂಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಣ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ RCC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ RCC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು RCC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. RCC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಏನೋ, ಸೊ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು MM ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಡ್ ಬಳಸಬೇಕು, ಲಿಂಟರ್
ಚೆಜ್ಜಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ರಿನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಗೇಜ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ಮಾರ್ಗ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡ್ಕಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇನ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ದಿದೆ 3 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. 3 ಇದೆ. ಆ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅದಾವೆ 3 ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ನಿನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ನ ನೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣನೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ತಿದಾರೋ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, AEE ಇರ್ಬೇಕು, AJS ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ AEE ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ very cordially and they should have a coordination, and also they should see that the company organization goal of the organization should be reached in the time, stipulated time. ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅದು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಖಾತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ PWD ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ನೌಕರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಜನ ನೌಕರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಜನ ನೌಕರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬರೇ ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಒಂದೇ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದೇ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ PWD ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಂಗ. ಇದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ PWD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನ KPWD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ TPWD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿದ್ರೆ APWD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು PWD ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ PWD ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ PWD CPWD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ PWD ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ PWD ಗವರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ದ ಸ್ಟೇಟ್ PWD ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ PWD ಇರಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ PWD ಇರಲಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ 99% ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ PWD ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, KPWD ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು AE ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ AE. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಆರ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ KPWD ಅಂತ ಕರೆದಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು as number of zones for the administration purpose. So total department is controlled by the chief secretary, the principal secretary of the government. So now total government ಏನಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಿದೆ, ಆ total area of the Karnataka revenue boundary of the Karnataka is divided into number of zones. A number of zones in each zone is headed by an engineer called an chief engineer. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದನ್ನ ಝೋನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನ ಒಂದು 15-20 ಝೋನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಝೋನ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಝೋನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಚೀಫ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫರ್ದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಆ ಡಿವಿಷನ್, ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್, ಮತ್ತೆ ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು AEE ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ AE ಅಥವಾ JE ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ AEs or JEs ಆರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇವರು ಸೂಪರ್ವೈಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ AEs or JEs ಆರ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ AEE ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೈಡ್ ನ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವರ್ಕ್ ಸೈಟ್ ನ. ಇವನು ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವನು ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಬಡ್ಜೆಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಏನು AEs or JEs ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ AEE ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. AEE ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ JE ಕೆಲಸಗಳೇನು, AEE ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ AEE ಅಥವಾ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಇವನನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So what are the duties and responsibilities of the superintending engineer ಅಥವಾ ಸೊ ಇವರನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಯಾರು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ AEE ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, AEs or JEs ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ.
ಜೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಇವನ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೈಟ್ ಸೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇವ್ನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜೆ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇಂತಿಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಇಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ್ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು, ಇದು ಇವನ್ ಕೆಲಸ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಇವನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸನ. ಅವಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವ್ನು ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಎಇಸ್ ಆರ್ ಜೆಇಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರೀತಾನೆ, ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ MB ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಇ ಆ ಬಿಲ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವನ್ ಬರೀ ಒಂದ್ 10 ಲಕ್ಷದ ಮಾತ್ರ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಕರಿತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಇವನ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಇವನ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವಂದು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು, ಚೆಕ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಇವನ್ ಕೆಲಸ, ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೆಲಸ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸನು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇವನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಅದೇ. ಇವನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಥಾರಿಟಿ ಇವನೇ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವನು ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಇಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಇಸ್ ಅಥವಾ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸರ್ಟಿಫೈ ಆರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಸೊ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ 8% ಇಂದ 50% ತನಕನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್, ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯಪ್ಪ ಪರ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವನು ಬಡ್ಜೆಟ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಬಡ್ಜೆಟ್ ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ಬಡ್ಜೆಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವರದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಇವನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನು. ಸೊ ಇವನು ಬಿಲ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿಬೇಕು, ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವನ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಅನುಸಾರ ಇವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ, ಇವನಿಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಇವನು ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇವನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ, ಹಣ ಕೊಡಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವನು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದರದ್ದು ಏನೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವನು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಇವನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಎರಡು ವಿಂಗು, ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತಾನು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಹಣ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಎರಡನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ ನ ಕರೆಯುವಂತ ಕೆಲಸನೂ ಇವರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸದ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸೂಪರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 100 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸದ ಇರುತ್ತೆ, 100 crores ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1000 crores ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ. ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜೆಇಸ್ ಆರ್ ಎಇ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ, ಅವ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು, ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಇವು ಯಾವುದು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಲೋಯರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಡರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಎಇ ಆರ್ ಜೆಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಜೆಇಸ್ ಐಎಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಇಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಇಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಸೊ ಅವನ ಡ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಯಾಕೆ ಜೆಇ ಆರ್ ಎಇ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಇ ಆರ್ ಜೆಇ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಇಷ್ಟು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇಂಥದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಡ್ಜೆಟ್. ಸೊ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ವೈಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ವೈಸನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇವನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವನ ಜ್ಯೂರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಕೋಟಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಸೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನೇ. ಬಿಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಟೀಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವನೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಸಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನು ಅಥವಾ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅವನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಇ ಅಂಡ್ ಜೆಇ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಇ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜೆಇ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು, ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸೊ ಎಇಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇವನಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಬದಲು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವನ್ನ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವನು ಯಾರು, ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಇದು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವನು ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಗಳು. ಒಂದ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಇವ್ನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಬರೀತಾನೆ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಇವ್ನ್ ಯಾರು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಬರೆಯೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ, ಸೊ ಇವನೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಮೂದನೆ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಈಸ್ ದ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ರೈಟ್ ದ measurements for the completed item of the works at the site. So in the measurement book, he is the responsible officer, AE or JE.
ಸೊ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. AEE ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಿಇನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು. ಅದರಿಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇವ್ನ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇವನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ನ್ ಕೆಲಸ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು AEs or JE ಕೈಲಿ. ಸೊ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವನ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ಇವನ್ AE or JE ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವ್ನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಇವನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ MP ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ, ಅದರಿಂದ ಬಿಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಇವ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ನು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೋರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ AEE. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇಮ್ AEE ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತರ ಸೂಪರಿಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದೇ ತರ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2% ವೇರಿಯೇಷನ್. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೂಪರಿಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಇವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಗ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಾಗ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೂಪರಿಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇವರು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೂಪರಿಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ಸ್. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸೂಪರಿಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸನೂ. ಇವನು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡಿ AEE ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, AEE ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೂಪರಿಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೂಪರಿಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಟೆಂಡರ್ ಕರೀತಾರೆ, ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಟೆಂಡರ್ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸೂಪರಿಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರದ ಡ್ಯೂಟಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. So duties and responsibilities of the concerned officers of the PWD. So this is how the PWD works.